وحف حجرتها أنوار
تحريم احتفالهم بقدوم الحبيب حمزة وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم الله الله خالقنا الله الله رازقنا الله الله هادينا الله سبحانه مولانا صل رب العالمين على سيد الكونين والسرور إن بيتنا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرور وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج الله الله خالقنا الله الله رازقنا الله الله هادينا الله سبحانه مولانا وأمد لنا أنت زائره قد أتاه الله بالفرد فعزما قد كنت بغيته وسما في أرفع الدرج باطلا في الحب مهجته سامعا بالروح والمهدي الله الله خالقنا الله الله رازقنا الله الله هادينا الله سبحانه مولانا يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجد أنت مرجينا من العرق من لهيب النار والأجد ربنا ما حيل يمنعنا من ضرب الدمع والعدد الله الله خالقنا الله الله رازقنا الله الله هادينا سبحان مولانا حبكم في قلبي نام حبوب من رأيم الذنب والحرد صفكم والله لم يخيب لكمال الحسن والبهدي إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهدي الله الله خالقنا الله الله رازقنا الله الله
هدينا الله سبحانه مولانا وهو نجانا من البلاء طيبه في العالم الأبدي أرضي وارزقنا زيارته قبل الروح والخلد صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرد الله الله خالقنا الله الله رازقنا الله الله هادينا الله سبحان مولانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى: كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي ذلك الذمي: لم تفعل في هذا الشهر دون غيره؟ فقلت: فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يعزه بي فعز علي ذلك، ووجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: ما بك؟ فأخبرته بخبري مع الذمي، فقال: لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال: فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما: كيف إيمانكما؟ قالتا: رأيناه كما رأيت رأي عين، وإذا كان وعدك بقصرنا فقد وعدنا بقصرين. قال: فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته، وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد يا ربيع القلب شهر المولد. كل الأنام بذكر مولد أحمد. جاءت بمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولده. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد. البدر شق بأمره والشمس ضربت له ردت بغير تردد. والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه تسلمنا بعد تشهد. ومن اليسير سقى وطعم
عريشه حتى كما يسيره لم ينفدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي قد حل بما قد علمت من اللذى والظلم والضعف الشديد فاسعدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بك سعدي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي لك الحمد يا الله لك الحمد يا ربي لك الحمد يا حسبي وعلى هذه النعمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാന്യരും ആദരണീയരുമായ വലിയ തങ്ങൾ ഉപ്പായുടെ 20ാമത് അനുസ്മരണ സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായുള്ള മൗലിദ് പാരായണം കഴിഞ്ഞു. ഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിന് ബഹുമാന്യരും ആദരണീയരുമായ ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സമാദരണീയരായ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എ മൂസ ഉസ്താദ് അവരുകളെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു. واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم
صدق الله مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. അങ്ങേറ്റം ആദരണീയരായ സയ്യിദുമാരെ, ഇവിടെ വിശിഷ്ട ഉപനിഷത്തായിട്ടുള്ള ദക്ഷിണകേരള ദളിത് മാധ്യമ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ജമിയത്തുലമയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അങ്ങേയറ്റം ആദരണീയമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ, മറ്റ് ബഹുമാന്യരായ സാധാരണമാരെ, ബഹുമാന്യനായ ലജനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഇർഷാദ് ബാബുകൾ, KMYF-ന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യനായ ഇലവുപാലം ഷംസുദ്ദീൻ മന്നാനി, മറ്റ് ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ വളരെ ബർക്കത്തുള്ള സന്തോഷകരമായ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സദസ്സിലാണ് സംബന്ധിക്കുന്നത്. സാധാരണ വിധത്തിൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വലിയ മജ്ലിസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്നദ്ധദാന സമ്മേളനം, അതല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം, അറബി കോളേജിന്റെ വാർഷികം, സംഘടനാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഏറ്റവും ആദരണീയരായ അതിഥികൾ, വിശിഷ്ട അതിഥികളായി പങ്കെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തങ്ങളോ ഏറിയാൽ 2 തങ്ങന്മാരോ ഒക്കെയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആ സദസ്സിന്റെ എല്ലാ ബർക്കത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും സന്തോഷത്തിനും ആ തങ്ങന്മാരുടെ, സയ്യിദുമാരുടെ സാന്നിധ്യവും അവരുടെ ദുആയും ഒരു വലിയ സന്തോഷമായി ഈ സമുദായം മനസ്സിലാക്കുകയും പരമ്പരാഗതമായി അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാകട്ടെ ഇവിടെ തങ്ങന്മാര് മാത്രമാണ്, അല്ലാത്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം അവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. സഹോദരിമാർ പിന്നെ കൂടുതലുണ്ട്. ഇവിടെ അഭിനന്ദരായ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ വല്ലുപ്പാപ്പ തങ്ങൾ അവരുടെ ആണ്ട്, ആ ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് അവരുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും വേണ്ടപ്പെട്ടവരും അങ്ങനെ അനേകം സാധാരണമാർ, ബീവിമാർ, അവരുടെ പേരക്കുട്ടികൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നേതൃത്വം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സദസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുക എന്നത് നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. സാധാരണ പുഴകൾ ഒഴുകിച്ചെന്ന് ചേരുന്നത് കടലിലേക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സാധാരണമാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മഹാസാഗരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ സദസ്സിന്റെ വർഗത്തുകൊണ്ടും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സാധാരണമാരുടെ, കണ്ണന്മാരുടെ വർഗത്തുകൊണ്ടും സർവോപരിയുടെ അടക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വഫാത്തായ വലിയ കലാമത്തും ഒരുപാട് വലിയ പദവിയുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വല്ലുപ്പാപ്പ തങ്ങളവர்களுം സർവോപരി സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വർഗത്തുകൊണ്ടും അല്ലാഹു തആല സദസ്സ് നമ്മുടെ ദുനിയാവിന്റെയും ആഖിറത്തിന്റെയും എല്ലാ വിജയത്തിനും അല്ലാഹു കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും, നേർച്ചകൾ സംബന്ധിക്കുന്നവരുടെയും, ഇവിടെ വന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ പലവിധത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഈ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല വീഴ്ത്തി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് കാലാകാലങ്ങളിൽ വഫാത്തായി പോയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, മശായിഖുമാർ, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ ഉയർന്ന നിഅമത്തുകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ നാടിനെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അല്ലാഹു ശാന്തിയിലും സമാധാനത്തിലുമായി നിലനിർത്തി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അഹ്ലുൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്ന്
ആർക്കും ആലോചിക്കേണ്ടില്ലാത്ത വിധം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തന്നെ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ച ഒരു പ്രയോഗമാണ് അഹ്ലുൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശിഷ്ട കുടുംബത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. ബൈത്തുമ്മ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ടല്ലോ, ബൈത്തുമ്മ. കുറെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ബൈത്തുമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കഅബയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അവിടെ ഉണ്ടൊരു ബൈത്ത്. അപ്പൊ അൽ ബൈത്ത്, അൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഗൾഫിൽ പോയ ഒരു ആളുകൾക്ക് അറിയാം. അൽ ബൈത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അൽ ബൈത്താണ്. കഅബ ശരീഫിനെ അൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ വിശിഷ്ട ഭവനം എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അൽഫിലാം ചേർത്ത അൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശിഷ്ട മന്ദിരം എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അതേ വാക്ക് ആ അൽ ബൈത്തിനെ ചേർത്താണ് അഹ്ലുൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. വിശിഷ്ട കുടുംബം എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. എന്താണ് ഈ കുടുംബം വിശിഷ്ടമാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരേ ഒരു സംഗതി, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കുടുംബക്കാർ, താവഴി, അവരുടെ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളുമായി വരുന്ന പരമ്പര എന്നതാണ് വിശിഷ്ട ബൈത്ത്, വിശിഷ്ട ഭവനത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പദവി. വാപ്പയുടെ ബഹുമാനം മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുമല്ലോ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ, കളക്ടറുടെ മകൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ അതാത് തുറകളിൽ അതാത് തലങ്ങളിൽ അതിനൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ അടുക്കലും മലായികത്തുൽ മുഖറബീങ്ങളുടെ അടുക്കലും മറ്റ് അംബിയാ മുർസലുകളുടെ അടുക്കലും മറ്റ് ഔലിയാക്കന്മാർ മഹാന്മാരുടെ അടുക്കലും അഹ്ലുൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ ഒരു പദവിയാണ്. ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം നാട് ഒരു എന്താ പറയാ സങ്കര സമൂഹം ജീവിച്ചിരുന്ന, അതായത് മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു നാട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഒരു ഭാഗത്താണ്. അപ്പൊ അവിടെ പൊതുവെ അന്ന് ഞാൻ ദർസിലേക്ക് ഓതാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മുക്കാലിമികളായിട്ട് ദർസ് ഓതാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അധികം മുക്കാലിമികളൊന്നും അന്ന് അവിടെ ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്നോട്, ഞാൻ അന്ന് ഈ ദർസിൽ പോയി അന്ന് മതി തലപ്പാവിനെ കെട്ടുന്ന ആളാണ്. അന്ന് തൊപ്പി കിട്ടാണെന്നില്ല, അന്ന് തലപ്പാവാണ്. അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറവും ഷെയ്ഖുനാ ചേരക്കുള മഹാനവറുകള് ഈ തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്നതിന് വലിയ കർശനമായ നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ട് തലപ്പാവ് ധരിച്ച് നടന്നിട്ടു. അപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോ അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചോദിക്കും, അപ്പൊ എന്റെ പേര് വിളിക്കാൻ അധികാരമുള്ള പ്രായമുള്ള ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ചോദിക്കും, മോനെ ഈ മുസ്ലിയാർ മൂത്താണോ തങ്ങളാകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അന്ന് അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവർക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഓതാൻ പോകുമ്പോ മുസ്ലിയാരാകും, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലുതായിരുന്നു തങ്ങളാവും എന്നാണ്. ഈ ഏഴ് മൂത്ത് എസ് ഐ ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് അവർ ധരിച്ച് അന്നത്തെ നാടിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവം. പക്ഷേ സുഹൃതം കൊണ്ട് നേടാനാവാത്തതാണ് അഹ്ലുൽ ബൈത്ത് എന്നതാണ് സത്യം. സുഹൃതം കൊണ്ട് നേടാനാവില്ല. ഒരാൾ എത്ര വലിയ പറക്കുന്ന വലിയായാലും അഹ്ലുൽ ബൈത്തിലാകണമെങ്കിൽ ആ പരമ്പരയിൽ, ആ രക്തത്തിൽ വരണമല്ലോ. അത് വേറെ ആൾക്ക് നേടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയോ വലിയ അമലുകൾ ചെയ്യാം. ഒരാൾക്ക് പറക്കുന്ന വലിയാകാം, ഒരാൾക്ക് കുത്തുബാകാം, പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് തങ്ങളാകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരമ്പരാഗതമായ താവഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് തങ്ങൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തും ബിദ്അത്തിന്റെ ആളുകളും തമ്മിൽ തർക്കമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പദവിയെ സംബന്ധിച്ച്. അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ശരിയായ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ, ശരിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ, ശരിയായ ഈമാനിന്റെ, ശരിയായ ദീനിന്റെ വഴിയിലുള്ളവരാണ് അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരിയായ വഴിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ബിദ്അത്തിന്റെ അഹലുകാർ പറയാറുണ്ട്, തങ്ങന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെങ്ങനെയാ? ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മക്കളല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ തങ്ങന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്? കെർബലയിൽ വെച്ച് ആ തങ്ങന്മാരെല്ലാവരും ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൊലപാതകത്തോടുകൂടി, വഫാത്തോടുകൂടി തങ്ങന്മാരുടെ വംശാവലി അവസാനിച്ചു എന്ന് കേരളത്തിൽ പുസ്തകം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവരാണ് ബിദ്അത്തിന്റെ ആളുകൾ. വെറുതെ പറയുന്ന മാത്രമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരാകട്ടെ, മറ്റ് കബീലക്കാരാകട്ടെ, ബാഫത്തി കബീലയാകട്ടെ, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങന്മാരുടെ എല്ലാം ബാഫത്തി കബീലയാണ്, വലിയ പദവിയുള്ള കബീലയാണ്. ആ കബീലയുള്ളവരായിരുന്നാലും തങ്ങന്മാരുടെ പരമ്പര ഇല്ല എന്നാണ് കേരളത്തിൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അന്ന് ഖുറൈശികൾ ആക്ഷേപിച്ച ഒരു ആക്ഷേപം ഖുർആൻ ശരീഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാ അഅതൈനാകൽ കൗസർ
ഫസ്വല്ലി ലിറബ്ബിക വൻഹർ ഇന്ന ശാനിഅക ഹുവൽ അബ്തർ. നബിയെ, തങ്ങളെ ചില ആളുകൾ, ഖുറൈശികളിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ആൺ പരമ്പരയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഖുറൈശികൾ അന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ഷേപം, ഖുറൈശികൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദരണീയനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണക്കൻ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രകാശമാണ്. അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ, ഒരുപാട് കാലം കാണാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഉസ്താദ് ഈ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായിട്ട് ജമിയത്തുകളുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു വിഷയം, കർബല സംഭവത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പരമ്പര കർബല യുദ്ധത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെ അവസാനിച്ചു എന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു പാഠമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ വിദഗ്ധത്തിന്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ വിമർശനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇബ്നു തൈമിയ എഴുതിയ കിതാബുണ്ട്, അറബിയിൽ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഇബ്നു തൈമിയ കിതാബുണ്ട്, റസൂൽ ഹുസൈൻ എന്നാണ് ആ കിതാബിന്റെ പേര്. റസൂൽ ഹുസൈൻ, ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ തല, ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു കർബലയിൽ ഷഹീദായിട്ട് പിന്നീടുണ്ടായ ചരിത്രങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അല്ലാമ ത്വബരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മഹാനവർ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു പണ്ഡിതനാണ്. അല്ലാമ ത്വബരി ഹിജ്റ 310 വഫാത്തായവരാണ്. 310 വഫാത്താവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനാണ് അല്ലാമ ത്വബരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. അവർക്ക് താരീഖിൽ ഒരു കിതാബുണ്ട്, തഫ്സീറിൽ ഒരു കിതാബുണ്ട്. ആ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തെ, താരീഖിലെ കിതാബിനെ ആധാരപ്പെടുത്തിയാണ് ഇബ്നു തൈമിയ റസൂൽ ഹുസൈൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത്. എന്റെ കൈവശമുള്ള ബുക്കാണ്, 100 പേജോളം വരുന്ന കുറച്ച് ബുക്കാണ്. അപ്പൊ ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കർബല യുദ്ധത്തിൽ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷഹീദായെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആൺമക്കളിൽ മൂത്തയാളും മറ്റു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ പലരും ഷഹീദായെങ്കിലും ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഇളയ മകനായ അലിയുൽ അസ്സഗീർ എന്ന് പറയുന്ന, അലിയു സഗീർ എന്ന് ചരിത്രം പിന്നീട് വിളിച്ച ഇളയ മകനായ ചെറിയ അലി എന്നെല്ലാവരും വിളിച്ച റസൂൽ, ആ മഹാനായ തങ്ങളുടെ മകൻ കർബല യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദാകാതെ രക്ഷപ്പെട്ട ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് തങ്ങന്മാരെന്ന ആ പരമ്പര നിലനിന്നു വന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ ത്വബരിയുടെ താരീഖിൽ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്നു തൈമിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റസൂൽ ഹുസൈൻ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഒരു പക്ഷത്തിനും എതിർപ്പില്ലാത്ത, ഒരു കക്ഷികൾക്കും വിമർശനമില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് അഹ്ലു ബൈത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാരമ്പര്യം ഇന്ന് വരെയും അറിയാതെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ആധികാരികമായ രേഖ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്ത കാര്യമാണ്. ഈ തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ ചുരുക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെല്ലാം വന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് മാത്രം ചുരുക്കുകയാണ്. ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 2 ഹദീസിലായി 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ തറക്തു ഫീകും അംറൈൻ, 2 കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോവുകയാണ്, ആ 2 കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊള്ളണം, മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം. ആ 2 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, കിതാബുല്ലാഹി വസുന്നത റസൂലിഹി എന്നാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഹദീസ്. ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നിങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് മാറോട് അടച്ചു പിടിക്കണം. ഖുർആൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. യാസീൻ നിങ്ങൾ ഓതുന്നവരാകണം, ഹത്ത് ഓതുന്നവരാകണം. അങ്ങനെ ഖുർആനിന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കണം.
അവിടെ തൊട്ടടുത്ത വാക്കായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബി തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിനെയും നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഹദീസിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിക്കണം, രണ്ട് ഹദീസിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം. എന്നാൽ അതേ സംഭവം തന്നെ ഇമാം മുസ്ലിം അവരുടെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ റിവായത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു റിവായത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്, തറക്തു ഫീകും സഖലൈൻ, ഏറ്റവും വെയിറ്റുള്ള ഭാരമേറിയ കനമുള്ള, പിടിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആ പിടി പൊട്ടിപ്പോവുകയില്ലാത്ത ബലിഷ്ഠമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോവുകയാണ്. കിതാബ് അല്ലാഹി, ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ ശരീഫാണ്. ഖുർആനിനെ പിടിച്ചാൽ ആ പിടി ഒരിക്കലും വിട്ടുപോവുകയില്ല. ആ ഖുർആൻ നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടന്നുവോളം ഖുർആൻ നിങ്ങളെ നയിക്കും. ഖുർആൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഭാരമുള്ള, വെയിറ്റുള്ള, ബലവത്തായ ഈ ഖുർആനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. രണ്ട്, എന്റെ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പരിശുദ്ധമായ അറഫ ദിവസം, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം, ഇഹ്റാമിലായി, ഹജ്ജിന്റെ അമലിലായി ഒരു മുണ്ട് കൊടുത്തും ഒരു മുണ്ട് പുറച്ചും അറഫയിൽ ഇഹ്റാമിലായതുകൊണ്ട് 1,30,000 വരുന്ന സഹാബത്തിനോട് ആദരവായ ശഫീഉനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഖുർആനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. അഹ്ലു ബൈത്തി, രണ്ട് എന്റെ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം, ഇത്രയും കനമുള്ള ചെറിയ വള്ളിയിൽ പിടിച്ച് കിണറിലൊരാൾ വീണുപോയി വിചാരിക്കാം, അതാ കിണറ്റ് വീണുപോയി. അപ്പൊ മോളിൽ ഒരു കയറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അയാളെ പിടിച്ച് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ബലം കുറഞ്ഞൊരു വള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, കയറായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ചില പറയാമല്ലോ. അവർ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോ എന്ത് പറയാം, പൊട്ടി അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും. അപ്പൊ ആദ്യം വീണത് ഇരട്ടി പരിക്ക് പറ്റും, രണ്ടാമത് വീഴുമ്പോൾ. കാരണം ഒന്ന് വീണ് രണ്ടാമത് വീഴുക. എന്നാൽ നല്ല ബലമുള്ളൊരു കയറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കയറിനെ പിടിച്ചിരുന്നാൽ മുകളിൽ കയറാം. ഖുർആൻ ബലമുള്ള കയറാണ്. ഖുർആൻ ഒരിക്കലും പൊട്ടുകയില്ല. ഖുർആനെ പിടിച്ചവൻ പരാജയപ്പെടുകയില്ല. എന്ന കുടുംബത്തെ, എന്റെ അഹ്ലു ബൈത്ത് തങ്ങന്മാരെ പിടിച്ചവരും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയില്ല എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശഫീഉനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസ് മാത്രം പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും അഹ്ലു ബൈത്തിനെ ബഹുമാനിക്കണം. അഹ്ലു ബൈത്തിനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവിന്റെ ചുണ്ടത്തിൽ വെച്ച് നാവ് കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ബഹുമാനം ഉണ്ടാകണം. എത്ര ചെറിയ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരാള് തങ്ങളാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ ആളെ ബഹുമാനിക്കണം, അതിനോട് ബഹുമാനം തോന്നണം, ആ ആളോട് ബഹുമാനം തോന്നണം. ഒരു മഖ്ബറയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സാധാരണ മഖ്ബറകളെ എല്ലാം നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായി. നമ്മൾ ഒരു തങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ബഹുമാനമായി, ഒന്ന് വഫാത്തായി പോയ സ്വാലിഹായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന ബഹുമാനവും, രണ്ട് അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാദാത്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട മഹാനെ എന്ന ബഹുമാനവും. ഈ എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും പാലിച്ചു പോകാൻ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുത്തുക്കോയ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യപ്പെട്ട ഒരു വലിയ കനത്ത നിധിയായി ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയും അതിന്റെ പ്രവർത്തകരും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ആദരിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും അംഗീകരിച്ചും കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം, ഒരു അഖില ബൈത്തിൽപ്പെട്ട തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പിടിവള്ളിയാണ്. തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ കലാപത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വഫാത്തായ വല്യുപ്പാപ്പ നടക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ ഈ ഇവിടുത്തെ മൗലിദും ദുആയും ആണ്ടും അനുസ്മരണ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സമാധാനീയനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ ഉസ്താദ്, വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള കടകൽ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ്, അമറുദ്ദീൻ മൗലവി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി, ഇർഷാദ് മൗലവി ലെജനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി, അതേപോലെ തന്നെ ഇലവാദം മന്നാനി കെഎംഐയുടെ പ്രസിഡന്റ്, ബാക്കി ബഹുമാനമുള്ള ആദരണീയരായ തങ്ങന്മാർ എല്ലാവരും ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ്ദാഹ് ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, നമ്മുടെ ഭാര്യമാരിൽ, നമ്മളിൽ, നമ്മുടെ മക്കളിൽ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട് മാറ്റിത്തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെ എല്ലാം അല്ലാഹു നല്ല നിലയിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജമിയത്തിനെ അല്ലാഹു മനോഹരമായ നല്ല അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ, തങ്ങന്മാർ, ഉസ്താദുമാർക്കെല്ലാം അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. മരിച്ചവർക്കെല്ലാം അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനരായ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനരായ എ പി ഉസ്താദ് അവர்கள் ദുആയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുന്നോടിയായി
നമ്മുടെ സമാധാനീയരായ ഉസ്താദന്മാർ, ബഹുമാന്യരായ കടക്കൽ ഉസ്താദ് അവർകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സാദാത്ത് വലിയ തങ്ങൾ ഉപ്പായെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ അനുസ്മരണം നടത്തും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദന്മാർ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ സംസാരിച്ച് ദുആ ചെയ്ത് അന്നദാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പിരിയാവുന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കടക്കൽ ഉസ്താദ് അവർകളെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു. അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന നേതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു സമയമില്ല. വന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയുക നടത്തുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ വെമ്പായത്തും കന്യാകുമാരിയൊക്കെ ഒരു കാലത്തൊന്നും അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ്. തന്നെയാണ്. ഇന്ന് അവർക്ക് 2-3 പരിപാടിയാണ്. അതാണ് നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. തങ്ങളവர்கள் പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു സീറ്റടിയിലൊരു മരിപ്പ് വന്നു. അതിന് പങ്കെടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സാധാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവர்கள் പറയുണ്ടായി. ഇനി അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ നടക്കുന്നില്ല. ആ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, ആദരിക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ്. െ കുറിച്ചല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകരെ അങ്ങനെ നാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കാണുന്ന സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ നക്ഷത്രാദികളെയോ ഒന്നിനെയും നാം ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഈ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ, ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റ് മകളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണക്കാരന്റെ ആ തങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണ് ഇപ്പോഴിവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാർത്ഥ്യങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം, ആദരിക്കണം. എല്ലാവരെയും നാം ബഹുമാനിക്കണം. ആരെയും നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സാധാർത്ഥ്യങ്ങളെ അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ദിവസം തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തൊക്കെ സാധാർത്ഥ്യങ്ങളെ വളരെ ബഹുമാനമാണ്. എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ കൊച്ചുനാളിൽ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കടക്കൽ മുട്ടുന്നത് അവിടെ നിലവിൽ അവിടെ ഒരു സയ്യിദായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇമാം. വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നവരെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സാധാർത്ഥ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കും. നമ്മുടെ കടപ്പാടുമാണ്. അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാകത്തക്ക ഒന്നും നമ്മൾക്കുണ്ടാകരുത്. ഉറപ്പുണ്ടാകത്തക്ക ഏതെങ്കിലും വന്നുപോയാലാണ് നമുക്ക് ശാപമാണ്. കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ തങ്ങള് ലജ്ജനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാണ്. എല്ലാവരുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹവും ബഹുമാനമാണ്. ആദരിക്കട്ടെ. നമ്മളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടുകൂടി സഹകരണത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും കഴിയണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ നാട്ടിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും വർഷിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സംഘടനകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിജയിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു ആശയത്തോടുകൂടി ഒരു ആദർശത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ സേവനങ്ങളെല്ലാം ഉപകരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ മൊത്തപ്പോയ തങ്ങളുടെ വാപ്പാടെ വാപ്പ അവരാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗജീവൻ നയിക്കാൻ അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നിർത്തട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാന്യരും ആദരണീയരുമായ
വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള AK ഉമർ ഉസ്താദ് അവരുടെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ്. ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ, സയ്യിദുമാരെ, സദസ്യരെ, അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരാമുഖവും പറയാതെ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളുടെ സ്മരണയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാനത് നിർത്തിയേക്കാം. മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനം മഹാനവറുകളെ ഒരു വിഭാഗം തടവിലാക്കി വീട്ടുതടങ്കലിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ ഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇവരൊക്കെ നിങ്ങളെ വധിച്ചു കളയും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താം, ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാം. മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ സ്ഥാനത്തെയും വിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനു വേണ്ടി പ്രവാചക സാമീപ്യം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അതേ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനരുടെ അനുസ്മരണത്തിലാണ് നമ്മൾ. ബഹുമാനികളെ, അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അവർ വഫാത്തായതിനു ശേഷവും അവരുടെ സാമീപ്യം നമുക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹീതമാണ്. ആ അനുഗ്രഹവും ആ പ്രതിഫലവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദരണീയനായ മുത്തുക്കോയ തങ്ങളെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലജ്നത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പദവി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ വിശുദ്ധമായ ആ സയ്യിദ് പരമ്പര പവിത്രമായ ദക്ഷിണയ്ക്ക് വളരെയേറെ മനോഹാരിത പകർന്നു നൽകുന്നു. ആ നിലയിൽ വളർന്നു ഉയർന്ന് പന്തലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ മഹാന്മാരോടൊത്ത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനരായ ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സമാധാനീയരായ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ആദരണീയരായ സെക്രട്ടറി കമറുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവர்கள், പാങ്ങോട് കമറുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവരുടെ വളരെ ആദരവ് ക്ഷണിച്ചു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി ഫായിസീന ബിൽ. വേദിയിലെ ഏറ്റവും ആദരണീയരായ സാദാത്തുമാർ, അഹ്ലുൽ ബൈത്തിന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ശാഖകളെയും ഞാൻ സംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ ആദരണീയനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ബഹുമാന്യനായ ചെയർമാൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ലജ്നത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ബഹുമാന്യരായ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഉലമാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, ഇവിടെ സുപ്രധാനമായി ഈ ഇരിക്കുന്നത് പലരും ആണെങ്കിലും ഒറ്റ വിഭാഗമായി എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ആളുകൾ. ഒന്ന്, അഹ്ലു ബൈത്തുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന
അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട പരമ്പരാഗതമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ, തങ്ങളുടെ വാപ്പ, തങ്ങളുടെ കൊച്ചാപ്പ, തങ്ങളുടെ കുടുംബാദികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരുമാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം തങ്ങളുടെ മകനുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പരമ്പര മൊത്തത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്ലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരും മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ രണ്ടും സമന്വയിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്. കുറെ വർഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ നേർച്ചകളായിട്ടൊന്നും നടത്താറില്ലായിരുന്നെങ്കിലും 2-3 വർഷം കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഈ പരമ്പര നിലനിൽക്കുകയും ഇത് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പാതയിൽ പുറകെ വരുന്ന തലമുറ കണ്ടുപഠിച്ച് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന ഒരു താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ സാദാത്തുകൾക്ക് അഥവാ ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്കും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട CA മൂസ ഉസ്താദും ഉമർ മൗലവി ഉസ്താദും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആ സാദാത്ത് ഇവിടുത്തെ വലിയ തങ്ങളെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫഖറുദ്ദീൻ തങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ മുറ്റത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ്. അവരുടെ ആണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ആ തങ്ങളുടെ മക്കളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും. ഇത് തങ്ങൾ സയ്യിദ് മുത്തുക്കോയ തങ്ങളുടെ വാപ്പായി. എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പൊ ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മക്കളായി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ പുതപ്പിട്ട് മൂടിയിട്ട് ഇതാണ് എന്റെ അഹ്ലുബൈത്തെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽപ്പെട്ട സമൂഹം അവരുടെ പാരമ്പര്യമാണിത്. അപ്പൊ എനിക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോട് ഇവിടുത്തെ സാദാത്തുമാരോട് പറയുവാനുള്ളത്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കാര്യമായി നിങ്ങൾ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും മഹത്തായ ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ തലമുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ ഈ വേദിയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവർ നിലകൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അന്തസ്സാർന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനും അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിനെ എന്നും ആദരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഖിദ്മത്തുകളും ചെയ്യാനും തൽപരരായ ഒരു സമൂഹത്തെ ദക്ഷിണയിലൂടെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ പാഠപുസ്തകത്തിലൂടെ തന്നെ ഈ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഇന്ന മസല അഹ്ലി ബൈത്തി കമസലി നൂഹ് സഫീനത്തി നൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ അലൈഹിസ്സലാം ആ ഒരു ഗണത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പെടണം. ദക്ഷിണയുടെ അഹ്ലുകാരും മുഴുവനും പെടണം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ എല്ലാ പരിപാടിക്കും ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെയും പോഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആത്മാർത്ഥതയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സമാധാനീയരായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ദക്ഷിണയുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനീയരായ തൊടിയൂർ മുഹമ്മദ് ഉസ്താദ് അവர்கள் അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം. ബഹുമാനീയരായ ഉസ്താദുമാർ, സാധാത്തുക്കളെ, ശ്രദ്ധേയരായ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞന്മാരെ, സാധാരണ നമ്മൾ ഒരുപാട് വേദികൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും സംബന്ധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. ശാന്തമായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വേദിയാണ് പരിശുദ്ധത്വത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുക. ആ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ്.
ഖുർആന്റെ ഒരു വലിയ പ്രയോഗം മലയാള ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സന്ദേശിക്കാൻ ആ പ്രയോഗത്തിൽ ഇന്ന ഔലിയ അല്ലാഹി ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. ലോകം അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ, തീർച്ചയായും അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ അവർക്ക് യാതൊരു ഭയവുമില്ല, അവർ ക്ലേശിക്കുന്നതുമില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നതുമില്ല. ഔലിയ വലിയന്റെ ബഹുദരമാണ്. വലിയ എന്ന മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കപ്പെട്ടത് വലിയ അടുപ്പം. അപ്പൊ ഔലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയോ സൗന്ദര്യമോ അവയവങ്ങളുടെ ചലനശക്തിയോ അതിൻ്റെ സൗരഭ്യമോ ഒന്നുമല്ല. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയല്ല. അത് എല്ലാ ജീവികളും നമ്മളെപ്പോലെ അത് പങ്കെടുത്തവരാണ്. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ശരീര തേജസ്സും സൗന്ദര്യവും ആകർഷണയും ചാരശക്തിയും. ഉറുമ്പ് ചെറിയ ഒരു ജീവിയാണ്. അത് പെരുമ പ്രകടിപ്പിക്കും നമ്മളോട്. ഏറ്റവും സുന്ദരനായ പ്രഗത്ഭനായ മനുഷ്യരോട് ഉറുമ്പ് പറയും, ഞാനും നീയും ഒക്കെ സമൂഹമാണ്. എൻ്റെ കൈക്ക് ഞാൻ 4 ഗുണം, നിന്റെ കൈക്ക് നീയും 4 ഗുണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, മുഴുവൻ ശൈലി. അപ്പൊ ഈ ശരീരഘടനയിൽ സൗന്ദര്യവും പ്രകൃതവും ആരോഗ്യമൊക്കെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഉള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഹയാത്തും മൗത്തും, ഹൃദയത്തിന്റെ ജീവിതം. ഹയാത്ത് സ്ഥലത്തിൽ ഒരു പർവം, അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ ഹയാത്ത്. അപ്പൊ അത് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷത. ആ സവിശേഷത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർജിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാനാണ്. അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മൂല്യം പറഞ്ഞത്. വലിയന്റെ ബഹുജനം, വലിയ കുറുമ്പ് അടുപ്പം എന്നർത്ഥമുള്ള വലിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ആ തരത്തിൽ ജീവിച്ചവരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പം ശ്രമിച്ചവരും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബാബുക്കെ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് 2 സവിശേഷതയാണ്. ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരാണ്, 2 നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച അഹ്ലുബൈത്തിൽ പറ്റിയതാണ്. അഹ്ലുബൈത്തിന് അതിൻ്റെതായ വസിയ്യത്ത് അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്, വലിയതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരാള് അഹ്ലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് 2 കാറ്റഗറിയാണ്. അവർക്ക് വലിയ ബോധമാണ്, അത് വർണ്ണനാതീതമാണ്, വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ, ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദരണീയനായ CA മുസമ്മദ് ഇവരെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ശബ്ദമാണ് പറയുന്നത്. ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചിലരെ വിമർശിക്കും. പ്രവാചകനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിൻഗാമികളെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഒരായത്ത് KP ഉസ്താദ് എല്ലാവരും കൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കും, അടുത്തടുത്തിരിക്കും, ശ്രദ്ധിക്കും.
അടുത്തി മുതിർന്നവർ അടുത്തടുത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ഈ വഴി ഇതിന്റെ വളണ്ടിയർമാർക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല. അല്ലാത്ത ഒരാളും പുറത്തു നിൽക്കുക. കാരണം ഉസ്താദിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിക സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ ചിലർ അന്ധമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രവാചകനെ വിമർശിക്കുന്നു എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസാരിച്ചത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഒരാഴ്ചയുടെ തോന്നുന്നു ഇന്ന ലിസ്സത്തിലെല്ലാവരും ഓരോ സ്ഥിതിയിലെ നബിയെ ഇവരുടെയൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ ആരോപണം ആക്ഷേപമൊന്നും തങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. ഇന്ന ലിസ്സത്തിലില്ല പദവിയും പ്രഭാവവും അഭിമാനവും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ്. അള്ളാഹുവിനുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥ ജീവിതം കരസ്ഥമാക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അത് പ്രവാചകന്മാരിൽ മുതൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ സിവിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഈ കൊച്ചു കുട്ടിയൊക്കെയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെയുള്ളവർക്ക് ആ ഇസ്സത്തും ഓരോ സിവിയുടെ ഈ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ വിമർശനങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നേരത്തിലേക്ക് വെക്കുകയും അറിയിച്ചില്ല. അതിന് അവരെ പഠിച്ചവർ പ്രത്യേകിച്ചു ഖുർആന്റെ ആശയമാണ്. അവരെ അള്ളാഹു പ്രതികരിച്ചു. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, റബ്ബമായ ബന്ധുവിനെ കബൂലിനൊക്കെ മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ സാധാരണക്കാരെ, അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ആര് തള്ളിപ്പറയുന്നവോ അവര് ദുഃഖിക്കാതെ ഖേദിക്കാതെ മരിക്കത്തില്ല. അവർ അർത്ഥസമനാതെ അവർ മരിക്കത്തില്ല. അത് ഖുർആൻ സാക്ഷി. ഈ ഔലിയാക്കന്മാരെയൊക്കെ തള്ളിപ്പറയുന്നവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വൈകല്യം നമുക്ക് പ്രശ്നം. റബ്ബമായ വലിയ അബദ്ധമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അത് ശരിയാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ അവർക്ക് ഭയമില്ല, അവർ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹമോ കാണുകയുള്ളൂ. അവര് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു വെക്കുന്നവരാണ്, സൂക്ഷ്മ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പല തരത്തിലും അവരെ കാണാൻ കഴിയും. ചിലര് വലിയ സമ്പന്നന്മാരെ, വലിയ ഗിരീഷന്മാരെ, വലിയ പ്രശസ്തന്മാരെ, പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഷേഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി വലിയ മഹാനായി, വലിയ സമ്പന്നനായി. 12 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. മുദീസിൽ വിളിക്കുന്നവർ ബഗ്ദാദിലെ അബ്ബാസിയ ഖിലാഫത്തിൽ അതിന്റെ കിരീടാവകാശികൾ അന്ന് ബഗ്ദാദിന്റെ ഭരണഭാരം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഇന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത്രയും വലിയ സമ്പർക്കം പ്രൗഢിയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഈ തുറമുഖ ജോലിയുണ്ടായിരുന്ന മാനേജർ ഞങ്ങളോട് നമ്മളെ വലിയ കാറ്റും പൈസയൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മളൊരു കപ്പൽ തന്നു. അദ്ദേഹം വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. കാറ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അക്കാലത്ത് ഒരു കപ്പൽ തകർന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വിസ്മയമാണ്. ആ വൃദ്ധന്റെ ഹാലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റില്ല. സമയം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ നമ്മുടെ കപ്പൽ സുരക്ഷിതമാണ്, അത് തകർന്നിട്ടില്ല, മറ്റൊരാളുടെ കപ്പലാണ് തകർന്നത്. അപ്പോഴത്തെ ഹാർട്ടൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞവർക്ക് വലിയ വിസ്മയം പോയില്ല. ഷെയ്ഖ് എഴുന്നേക്കുന്നവരാണ് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് കപ്പൽ തകർന്നു പോയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറഞ്ഞു, കപ്പൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും കാരണം ഈ മുതൽ കപ്പൽ തകർന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹാർട്ടിലേക്ക് നോക്കി എന്നെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എന്നെ അത് ബാധിച്ചില്ല. കപ്പൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ബാധിച്ചത് നോക്കി ബാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറി ലാഭം അത് സുഹൃത്ത് ധനം ഇല്ലാതിരിക്കാനല്ല സുഹൃത്ത്. ഇപ്പൊ ചെയ്ത് പൊതുവായി തങ്ങൾക്ക് ധനമുണ്ട്, മുഖത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാബുക്ക് തങ്ങൾ വലിയ സമ്പന്നരായി. പക്ഷെ അതൊന്നും അവരുടെ വിനായത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ബാധിച്ചു. അള്ളാഹു ഹാദിനി, അള്ളാഹു ഹാദിനി, അള്ളാഹു ഷാഹിദി, ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സ്വരചലനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എൻ്റെ സ്വരചലനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എൻ്റെ കരണതരത്തിനേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടലിനേക്കാൾ അള്ളാഹു എന്നോട് എത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എൻ്റെ രാവും പകലുമൊക്കെ അള്ളാഹു എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നു. ആ വിളിച്ചത് അതാണ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനായിട്ടുള്ള റബ്ബ് സിറപ്പ് റബ്ബ് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർ അവർ നല്ലതാണ്. അവരെ നിഷേധിക്കുന്നവർ ദൗർഭാഗ്യമെന്നാണ്. അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈമാന്റെ ശ്രദ്ധ. അവൻ സുഹൃത്തുമാനി അന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കൽ നമ്മുടെ ഈമാന്റെ ശ്രദ്ധ. അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും വഫാത്തിന് ശേഷവും നമ്മുടെ ദൈവമായി നിലനിൽക്കുന്നവർ. കറാമത്തിൽ ഔലിയായ ഹഖുൻ, ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കറാമത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എത്രയോ കറാമത്തിൽ ഔലിയായി മരണമുക്തി. ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മരണശേഷവും അവരുടെ കറാമത്ത് നിലച്ചു പോയില്ല. ജീവിതകാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അവർ ഈ അമ്രുഖാലിഖുലില്ലാതെ അതാണ് കറാമത്ത്, അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. അതെങ്ങനെയായിരുന്നോ അത് ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം നിലനിൽക്കും. ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു അസീസ് വലിയ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വർണ്ണിച്ച കൂട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഖാദി, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച ഖാദിയായിരുന്നു ഖാദി മുഹമ്മദ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 12 കൃതികളിൽ ഒന്നാമത്തെ കൃതിയാണ് മുഹദ്ദിമാല. മാപ്പിള സാഹിത്യത്തിൽ അഗ്രഗണ്യത്തിലുള്ള അവരെ പ്രതീക്ഷകളുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് വസ്തുവിനെ പോലെ
അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയം ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഫടികം എങ്ങനെ കാണുന്നതോ അതുപോലെ ഹൃദയം കാണാൻ കഴിയാതെ അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതാണ് വലിയ അവിടെ മമ്പളത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് വലിയ നന്നായി ഇപ്പോഴും പറയപ്പെട്ടു. തിരൂരിങ്ങാടി വെല്ലുവിളിയിലെ യുവാവായി. അപ്പം ഹിമായിക്ക് തിരൂരിങ്ങാടി ആറ്റിപ്പാലമൊക്കെ ഉണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള. അപ്പം ആറ്റരികിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഒന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യൻ തേജസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു പയ്യൻ ആറ്റിനരികിൽ വന്നു. അറബിയാണ്, പ്രാശ്യം മതി കണ്ടാൽ എനിക്ക് കോമണാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, ഭാഷ്യം പറയുന്ന നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല. അറിയാവുന്ന മനസ്സിൽ അറബിയെ പറഞ്ഞു, ചിലർക്ക് മനസ്സിലായി, ചിലർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങനെ പോയി അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്ത് പോയി. തിരൂരിങ്ങാട് വെല്ലുവിളിയിൽ വിമാനസ്കരിക്കുന്നു. വിമാനസ്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്കൂളിൽ ഈ അപരിചിതൻ തല ഉയർത്തിട്ടിറങ്ങി വീണ്ടും നേരത്തെ ഇരുന്ന അറ്റവികൾ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ആളുകൾ ചിലർക്ക് ദേഷ്യം, ചിലർക്ക് എന്താ ഇറങ്ങിപ്പോയി അറിയാനുള്ള വ്യത്യാസം. മലപ്പുറത്തെ ആളുകൾ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പല ചിന്താഗതിക്കാരും പല അഭിപ്രായങ്ങളുമായുണ്ട്. വീണ്ടും കുറെ ആളുകൾ അവിടെ കൂടി കുടിയേഴ്സ് താങ്കൾ എന്താണ് ഈ മര്യാദകൾ കാണിച്ചത്? ജുമാ നമസ്കരിച്ച സുജൂദിൽ നിന്ന് തലയുയർത്തി എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും യാത്രകൾ വന്നിരിക്കുന്നില്ല. നമസ്കാരം പൂർത്തിയായി. അത് നിങ്ങളുടെ യുവാവയോ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഭയങ്കര വിശ്വാസം. നമുക്ക് ഇമാമത്തിൽ നിന്നാണ് തിരുവിടങ്ങാടി വലിയ പള്ളിയിൽ വേറാണ് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം ഇമാമും അസുഖത്തിന്റെ പോയത്. വളരെ വട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നു. പല ചിത്രീകരിച്ചു, പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ചില ചിന്താഗതിയുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു ചെറുക്കൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിസ്കരിച്ചത്. നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കി ഇറങ്ങിപ്പോയി വീണ്ടും മാറ്റരിയിൽ പോയിരിക്കുക. ഞങ്ങളയാളെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധ പറയപ്പെടും. എന്താ എൻ്റെ വിഷയം? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മകളുടെ പ്രിയമാത്രയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് മാണപ്പൂർവായിട്ടില്ല. എൻ്റെ മകളുടെ പ്രിയമാത്രയാണ്. തങ്ങള് ദുബായിക്ക് തയ്യാറായി ഒന്നുമൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് എല്ലാമൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് പശു കയറടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പശുവിനെ അന്വേഷിക്കാൻ സമയത്ത് യാദൃച്ഛികമായി മനുഷ്യസഹജമായി സുദൂരിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പോയി പശുവിനെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് തങ്ങൾക്ക് തോന്നി. ആ തോന്നൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അവരെയൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. അത് മുമ്പ് സെലബ്രിറ്റത്. അങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ മകളെ ഗുണം കഴിച്ച് ഒരുപാട് ചെറുപ്പ സംഭവം സാക്ഷിയായി. ഇന്നും മമ്പുറം വിശ്വാസികളുടെ സുന്നത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ അടിവച്ച് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സൂര്യത്തെ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ മമ്പുറവും വെളിയക്കോടും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോക്കക്കാളിലെ റിസർച്ച് അന്ന് മനോഹരതയിലെ വ്യത്യാസമുണ്ടായി. മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ മമ്പുറത്ത് പുറത്തേ പോകും. വിളയങ്കോട് പള്ളിയുടെ ഭൂമിത്തിരുന്നുകൊണ്ട് വിളയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി പാടി ഭൂമിയുടെ വിളക്ക് സമാന്റെ കുത്തുബ് നാട് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുത്തുബുസമാൻ
അവരുടെ കലാപത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അത് തരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഒരാൾ ഒഫാത്തായപ്പോൾ വെളിയങ്കോട് പള്ളിയുടെ ഉമ്മർപ്പടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭൂമൂർത്തി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉമർഖാദെ പാടുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ സവിശേഷതയാണ് ഈ കറാമത്ത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇതാണ് സുഖത്തിൽ മാത്രം എത്തിയതാണ്. എല്ലാത്തിൽ കറാമത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കറാമത്ത് ഹക്കാണ്. കറാമത്തിൻ്റെ ഔലിയായ ഹക്കുൽ കറാമത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കറാമത്ത് ഹക്കാണ്. എല്ലാത്തിൽ കറാമത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുമുട്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കറാമത്ത് അവരുടെ മരണത്തിലും നിലനിൽക്കും ഒരു ദൈവമായിരുന്നു. ജീവിതകാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവമായിരുന്നു. ഇതാണ് സുഖത്തിൽ വളർത്തുന്നത്. ഈ അക്കീതയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. ഇതിനായി ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മഹത്വം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ സുഖത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാം. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുകയോ വഴിമാറി പോവുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ദർശനമല്ല. അവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രേഖയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രഭാവവും സംഘടനാശേഷിയും വാചാലതയും പിന്നെ സാഹിത്യവും വൈഭവവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ അവർക്ക് ഹയാത്തും അനുഭവമാണ്. ഹയാത്തും കൽബ് യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ ഹയാത്ത്, ആ സജീവതയാണ്. ആ സജീവത കൈവരിച്ചവരാണ് അത് അതിർവൈക്കപ്പെട്ടവർ. അതിൽ അപാരപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അപാരത്തിന്റെ കാര്യം അതിൽപ്പെട്ടവർക്ക് രണ്ട് മഹത്വമാണ്. ഒന്ന് സയ്യിദ്, ഒന്ന് വലി. സയ്യിദ് ബാബുക്കി തങ്ങൾ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാബുക്കി തങ്ങൾ അവരുടെ പരമ്പരയിലാണ്. ഈ പരമ്പരയുടെ ചാപ്റ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുത്തുമായി തന്നെയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അനുസ്മരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അത് കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നേരെ അന്ന് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു സംഭവത്തിലേക്ക്. അവിടുന്ന് ആദർഭ്യാധിഷ്ഠാനത്തിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് പറയുന്നത്. ആ തരത്തിലൊരു പരമ്പരയാണ്. ആ പരമ്പരയുടെ കണ്ണിയാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബാബുക്ക് തങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഉപരി കണ്ണികളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സയ്യിദ് മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ബാബുക്കെയും പിതാവും ഈ ഇരിക്കുന്ന അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള കന്യമാരുണ്ട്. ഇവർ വ്യവസായികളുണ്ടാകാം, ഇവർ കർഷകരുണ്ടാകാം, ഇവർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടാകാം, ഇവർ ഡിഗ്രിക്കാരുണ്ടാകും, ഇവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടാകും. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊന്നും അവരുടെ മഹത്വത്തിന് മണ്ഡലിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ തരത്തിൽ നന്നായി പോകുന്ന വലിയ മഹാന്മാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രമുഖനായ മഹാരഥൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കാനാണ്. ഈ അനുസ്മരണത്തിൻ്റെ ആഘോഷം ഇതൊരു വിവാദത്താണ്. തെലുങ്കാന സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സാലിഹ്യങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അർച്ചവൻ ഈ കൂട്ടവും ഈ മജലിസും അനുബന്ധ ചടങ്ങുകളും ആദ്യങ്ങളിലായ ഉത്സാഹങ്ങളും ദുആയുമൊക്കെ ഈ തെലുങ്കാന സാലിഹ്യ വിവാദ എന്ന ആ പട്ടികയിലുള്ള വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഉത്സാഹങ്ങൾ നീണ്ടകാലം വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്ന ഇമാമായിരുന്ന ദേവരക്കര ചാരിയത്ത് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് 700 വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ളതാണ്. മരിക്കാൻ സാമുദ്രിപ്പാടിൻ്റെ കടൽ പട്ടാളക്കാരെ മരിക്കാൻ കുടുംബത്തിലൊരാണ് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിച്ചതാണ് 700 വർഷം. അത് പിന്നെ മാറി 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 പൊളിഞ്ഞ് ഒരിക്കലത്
ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് പൂക്കോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷാഹിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ആ പള്ളി ഇപ്പോൾ വിപുലീകരിച്ച് സെയ്ദ് സാദിഖ് അലി ഷാഹിനെ ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതിനവർ ഒന്നാമതായി നോട്ടീസിൽ പത്രത്തിലൂടെ സ്ഥാനം വെച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ്. സ്ഥാപനങ്ങളെ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത ആ ഉസ്താദ് അവിടെ പോലും പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറ്. ഇന്ന് ഇവിടെ ദുആയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയന്മാരോട് സാധാർത്ഥങ്ങളോടുള്ള ഉസ്താദിന്റെ ആഭിമുഖ്യമാണ്. അപ്പോൾ ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായി, ആഖിറത്തിൽ അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായി. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവരെല്ലാം ഈ മഹത്വം ബാധിച്ചവരാണ്. അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമുക്കും ആ മഹത്വം ബാധ്യതമാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെയും ഒക്കെ ആ നിലനിൽപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദീർഘായുസ്സത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കളിക്കാൻ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ദ്വാരിച്ചത് കസേരയിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നെ തങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷിയല്ലേ, ഡ്രൈവർ സാക്ഷി, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സാക്ഷി, വീട്ടിൽ 3 സാക്ഷി. അപ്പൊ എന്നെ തങ്ങളെ വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ആദ്യം പിന്നെ തർക്കിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണോടൊപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ വരാം. അപ്പൊ എല്ലാം ഒരു 300 വർഷം കൂടെ അതേ ജീവിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം കളിക്കൽ പുസ്തകങ്ങൾ കളിക്കൽ പുസ്തകങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ആളുകളെ ശ്രമിക്കുക, അവരുടെ വർഗത്തെ ശ്രമിക്കുക, അതിലൂടെ പടച്ചവന്റെ വ്യക്തമാക്കുക, ആദരവായ വിശ്വസിക്കുക, സന്തോഷം വർദ്ധിക്കുവാനും അള്ളാഹു നമ്മളെ ചെയ്യുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്ന ഏതാനും ചിലർ കൂടി 2 വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചക്കമല ശംസുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവരുടെ വളരെ ആദരം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ എല്ലാ പുണ്യവും പോഷിയും തവാബും ഈ റജബ് മാസത്തിൽ തന്നെ ഖുർആൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്നുള്ള സന്തോഷത്താൽ ഞാൻ നിർത്തിയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂലാക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇലവുപാലം ശംസുദ്ദീൻ മന്നാനെ അവர்கள் ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ, അനുഗ്രഹീതമായ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഒരുപാട് തങ്ങന്മാരുടെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യമുള്ള ഈ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. മുത്തുപോയ തങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും മണക്കാട് ഹൈവേ പള്ളിയുടെ ഇമാമുമായ മുഹസിൻ കോയ തങ്ങളെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത് നോക്കിയിട്ടു. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയ ഉപ്പ ഫഖറുദ്ദീൻ ബാഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ, അല്ലാഹു അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധമായ ഈ റജബ് മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ മുഴുവൻ ദോഷങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നമ്മെ മുഴുവനും ഖൈറിന്റെ അഖിലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മരണം വരെയും പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅയിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് അവസാനം ഈമാനോടുകൂടി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തിലുമയുടെ സഹയാത്രികനും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകനുമായ ഹുസൈൻ മൗലവി മുണ്ടക്കയും അവരെ വളരെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. മഹാരഥന്മാരെ ശരണയോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ജീവന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് അവർ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിച്ചത്. വാക്കാൽ, പ്രവൃത്തിയാൽ, പെരുമാറ്റത്താൽ, ചിന്തയാൽ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള ശ്രദ്ധാങ്ങളും നാളെ അനശ്വരമായ സൗകര്യത്തിൽ മഹാരഥന്മാർക്കൊപ്പം ഇതിപ്പോഴും നേടുവാൻ നാഥൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ നൽകിയ സദസ്സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സയ്യിദ് വിട്ടുപോയ തങ്ങളുടെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു സംസാരത്തോടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്കും കടക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുകളെ ഉദ്ബോധനത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين بالله أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാന ആദരവുള്ള ദക്ഷിണകേരള ജനകീയത്തിലുടനീളം അക്ഷര കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മുതിർന്ന എൽമിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ നേതാവും പ്രിയപ്പെട്ട KP അബൂബക്കർ ഹസ്രത്ത് അവരുടെ അക്ഷര കേരളത്തിൻ്റെ സാമുദായിക വിഷയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും കൃത്യതയോടുകൂടി നിലപാടോടുകൂടി ഇടപെടുന്ന ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ ബഹുമാനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തൊടിയൂർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഉസ്താദ് അവர்கள், ദക്ഷിണ എന്ന് കേട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരേ ഒരു നാമം ബഹുമാനപ്പെട്ട കടക്കൽ അബ്ദുൽ അസീസ് അവர்கள், അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഉസ്താദ് അവர்கள், വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി കമർദീൻ ഉസ്താദ് അവர்கள், നമ്മുടെ ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ അനുഗ്രഹീതനായ സെക്രട്ടറിയും നല്ലൊരു പ്രവർത്തകനുമൊക്കെയായ CA മൂസ ഉസ്താദ് അവர்கள், ദക്ഷിണ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇർഷാദ് ബാക്കർ ഉസ്താദ്, ചക്കമല ശംസുദ്ദീൻ ഉസ്താദുകൾ, മഹേഷ് കോയ തങ്ങൾ, ഷഹീദ് കോയ തങ്ങൾ, മുണ്ടക്കൈ ഹുസൈൻ മൗലവി, ശംസുദ്ദീൻ ഇലോവാല ശംസുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള MK നൗഫൽ സാഹിബ്, അഡ്വക്കേറ്റ് MK നൗഫൽ സാഹിബ് അടക്കമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉലമാക്കൾ, സാദാത്യങ്ങൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് കബൂലാക്കട്ടെ. നാളെ ആഖിറത്തിൽ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുമിച്ച് കൂടാൻ ഇതൊരു സബബാക്കി പടച്ച തമ്പുരാൻ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാം ദുനിയാവിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഈ വലിയവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെയും വലിയ നേട്ടവും ഹൈറും കബൂലിയും ഒക്കെ തരട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ വരികൾ അക്ഷരക്ക ഓതി ബാക്കിയെല്ലാം ഓതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് വലിയതങ്ങളുപ്പ അവർക്ക് മഹാനായ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 39ാമത്തെ കബീലയിലൂടെ അവിടുന്ന് എപ്പോഴും പറയും, പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് എൻ്റെ പിതാവിനെ നോക്കിയിട്ട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. റബീഉൽ അവ്വലിൽ പറയും, റബീഉൽ അവ്വൽ 12-നാണ് ഉപ്പാടെ ജനനം. നബിദിനത്തിനാണോ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ജന്മദിനവും വരുന്നത്. അപ്പോൾ 40ാമത്തെ ആ കബീലയുടെ തലമുറ മുട്ടുന്നത് അതിലാണ് എന്ന് മഹാനായ വലിയതങ്ങളുപ്പ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. കടക്കൽ ഉസ്താദിന് അറിയുമോ എന്നറിയില്ല, മഹാന്മാരായ മാലിക് ദിനാറിന്റെ കൂട്ടരുടെ ആ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയാണ് ചോനകപ്പുറം വലിയ പള്ളി. ആ പള്ളിയുടെ ഓരത്ത് 62 വർഷമായി അവിടുത്തെ ഇമാമും എല്ലാമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കടക്കൽ ഉസ്താദ് പറയുന്നത്. 62 കൊല്ലമാണ്. ആ പള്ളിയുടെ മുൻപ് 66 കൊല്ലമാണ്. അല്ലാഹു ഇനി ഒരുപാട് കാലം തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ആ പള്ളിയുടെ ഓരത്തടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വലിയ തങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹിൽ വാഫഖി തങ്ങളാണ്, അൽ ഹദറമിയാണ് നമ്മുടെ തല. ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ
ഓഫീസുള്ളതും ആ പള്ളിയുടെ ഓരത്താണ്. എല്ലാവരും സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് സിയാറത്ത് എനിക്ക് വേറൊരു അധികാരം കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ മോനാന്ന് പറഞ്ഞ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തരുവാങ്ങി. അള്ളാഹു അത് കബൂലാക്കി തരും. നമ്മുടെ വലിയങ്ങളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും മുമ്പൊക്കെ ഒരുപാട് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളും ആ ജീവിതത്തിന്റെ കബൂലിയത്തുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മകൻ ഇതായിരിക്കണം സയ്യിദ് ഫൗൽ ഫഖറുദ്ദീൻ കോയത്തങ്ങൾ 2005 ഉപ്പാപ്പ വഫാത്താകുന്നത്. എൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് 2012 2005 സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പാപ്പ തൊഴിലുസ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചതാണ്. മമ്പുറം തങ്ങളുടെയും ഉമർക്കാളിയുടെയും ചരിതങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ കറാമത്തുകളും അയവിറക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. എപ്പോഴും പറയും. ഞാൻ കോഴിക്കോട് പഠിക്കുമ്പോൾ ലീവിന് വരുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളമാണ് ഉപ്പാപ്പാടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ കൊച്ചാപ്പായ്ക്ക് കളിയാക്കി പറയും, ആ ഉപ്പാപ്പായി മോനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി 2-3 മണിക്കൂർ 2 പേർക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്നതുപോലെ ആ ഒരു ആത്മബന്ധം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആ മഹാനുഭാവൻ അന്ന് 2005 വഫാത്താകുമ്പോ അതിന് മുമ്പ് പറയും, മോനെ നിനക്കൊരു മോനുണ്ടാകുമ്പോ, കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോ എന്നല്ല, ഇവിടെ ഒരു മോനുണ്ടാകുമ്പോ ആ മകന് മമ്പറം തങ്ങളൊരു മകനുണ്ട്, ആ ട്രെയിനൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്തിയ ആളെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
ഉപ്പാപ്പയുടെ 2005 മുമ്പ്, ഏകദേശം 2-3 കൊല്ലം മുമ്പ്, 2000 കണക്കൂട്ടാം, ആ സമയത്ത് പറയും, മോനെ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു മകനുണ്ടാകുമ്പോൾ സയ്യിദ് ഫളൽ പൂക്കോയ എന്ന മമ്പുറം ഞങ്ങളുടെ മകന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയും. വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം അവിടെ നിന്നുള്ള ഇജാസത്തുകളെല്ലാം അപ്പുപാടെ കയ്യിലുണ്ട്. സയ്യിദ് ഫളൽ പൂക്കോയയുടെ പേര് മകന് ഇടണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന്. ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് ഓർക്കേണ്ടതുള്ളത്, ദക്ഷിണ കേരള ജമിഅത്തുൽ ഉലമയുടെ അമരക്കാരനായിരുന്ന മഹാനായ ചേലക്കുളം അബുൽ ബിശ്ർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, വഫാത്തിന്റെ നേരമാകുമ്പോൾ ഖുർആൻ കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ലോകമറിയുന്ന മദ്ഹ് ഗാനം കേട്ട് അതിൽ മുത്തുനബിയോട് ബന്ധം വരുത്തി ഇഷ്ടത്തോടെ ഇരുന്ന് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയുൽ അദീം എന്ന ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവരെ കാര്യം കേൾക്കുമാർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉറക്കെ 3 വട്ടം പറഞ്ഞ് വഫാത്തായി പോയ അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. മഹാനായ ചേലക്കുളം അബുൽ ബിശ്ർ ഉസ്താദ് അവർ ഇപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദക്ഷിണ കേരള ജമിഅത്തുൽ ഉലമയുടെ 80ാമത് വാർഷികത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത് ചേലക്കുളത്തിന്റെ മഖാം സിയാറത്തോടു കൂടിയാണ്. അല്ലാഹു അത് പൂർണ്ണമായി വിജയത്തിലെത്തിക്കട്ടെ. അതിന്റെ ഓരോ പരിപാടികളും കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊല്ലത്ത് പല ഭാഗത്തുള്ളവരുണ്ട്, ഏറ്റെടുക്കുക, സഹായിക്കുക. ഇരിക്കട്ടെ. ചേലക്കുളം ഉസ്താദ് അവർ 2012 നടക്കുന്ന എന്റെ വിവാഹത്തിന് പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു നിക്കാഹെങ്കിലും അതിന്റെ വലിയ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കന്യാകുളങ്ങര ഒരു ഹാളിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നല്ല പ്രസംഗം നടത്തി, ദുആ നടത്തി. അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, നിങ്ങൾ മകനുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ യഹിയാന്ന് പേരിട്ടു. സ്വാഭാവികമായും തലേദിവസം ഞാൻ സാറേ പെണ്ണായി പോയി എന്ത് യഹിയാൻ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ചില ദിവസം പറയും, നിങ്ങളെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങളെടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ ഉസ്താദായിട്ടല്ല വരണം, ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് വരണം. അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ ഇലബോസന്റെ ഭാര്യ മരിക്കുമ്പോഴാണ്. തങ്ങളുപ്പ ദുആ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ വീടിന്റെ പ്രകടനം നടക്കാണിച്ച് കാണിക്കുമ്പോഴാണ്. അല്ലാഹു ഏറ്റുകൊടുക്കട്ടെ. ആ മഹാനും അപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹു അങ്ങനെയല്ലേ ആകുള്ളൂ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കറാമത്ത് കൂടി അനുസ്മരിക്കാൻ ഞാൻ ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. അന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പുളസരോട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഉപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ പേര് വയ്ക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലെ പൊരുത്തോണം, ഇനി ആമക്കളുണ്ടായെങ്കിൽ വെക്കണമെന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത്. അപ്പോ ഉപ്പാപ്പയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, സയ്യിദ് ഫളൽ പൂക്കോയ എന്നതാണ് മമ്പറന്നങ്ങളുടെ പേര് വെക്കണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് പൂക്കോയത്തങ്ങളുണ്ട്. വസങ്ങൾ വാപ്പ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലാഹു ഗഫറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കട്ടെ, ദർജ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ഈ കുടുംബത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ അല്ലാഹു ദർജ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ, ഗഫറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉപ്പാപ്പാടെ പേര് വെക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ ഞാൻ ജീവിച്ചതിനെ നടക്കില്ല, വഫാത്തായ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം ഇവിടെ കൊടുക്കും. ഏതായിരുന്നാലും കുഞ്ഞ് എനിക്ക് ആൺകുഞ്ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ പോലെ വറക്കത്തെ വേണ്ടി സയ്യിദ് ഫളൽ ചേർത്ത് പൂക്കോയാക്ക് പകരം സയ്യിദ് ഫളൽ ഫഖറുദ്ദീൻ എന്ന് ഞാൻ പേര് വിട്ടു. ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു അനുഭവമാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു കറാമത്തായി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത്. നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാലോ, ഈ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന അക്കിമാക്കായൊക്കെ വലിയ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്. നമുക്കറിയാം, പഴയ കാലത്ത് രാവിലെ ഇവിടെ നിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ പോയാൽ ഹൈന്ദവർ പോലും ഉപ്പാപ്പായെ കണ്ടാൽ തലയിൽ പെട്ടെന്ന് തുണി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിടും, ഇല്ലെങ്കിൽ സായിലെ തുമ്പെടുത്ത് കോർത്ത് വെക്കും. പേടിയ കാരണം കുനിഞ്ഞു പോയാൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ തലയിൽ ഇല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഹമുക്ക എന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ. ആണാണോ പെണ്ണാണോ, വലിയവരാണോ ചെറുതാണോ, അല്ലേ ആണാണോ ഹിന്ദുവാണോ മുസ്ലിമോ ഒന്നും നോക്കില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നെ അവര് എണ്ണ വാങ്ങി ഉപ്പാപ്പായെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഓതിയാലല്ല തലയിൽ മുടി നിൽക്കൂല, പൊടിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു. നാടിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അപ്പോ ഈ നാടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ കറാമത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളായി ജീവിച്ച് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എന്നെ സാധുവായി എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന പലരും പറയുന്നത് ഉപ്പാപ്പാന്റെ കാലത്തെ അത്ഭുതങ്ങളാണ്. സ്വാഭാവികമായും 12ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഉപ്പാപ്പ എന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇജാസത്തുകൾ മുഴുവനും മോനെ പലർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തെങ്കിലും മുത്തലൊക്കെ നനക്കാണ് തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തരുമോ? കുടുംബത്തിലെ പലരും മുതിർന്നവരൊക്കെ നോക്കാം, അത് നമുക്കറിയാം തനക്കത്തെ പ്രത്യേകത. തമാശയ്ക്കാണ്. അപ്പുമാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഉപ്പാപ്പ പറയും, മോനെ ഞാന് ആലങ്കോട് ഉദാഹരണ സയ്യിദ് പൂക്കോയ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു തങ്ങൾ മക്കാം, ആ മഹാനുഭാവൻ
അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്ന ആളാ, ആ നാട്ടുകാരനല്ല, മലപ്പുറത്തുകാരനാണ്. ആ നാട്ടിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് വരുമ്പോൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ചെറിയ വയസ്സ് ദർസിലൊക്കെ പഠിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു 15, 16, 17 വയസ്സിൽ നമ്മുടെ തട്ടാമല തങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് അവിടെ വഫാത്തായി ആ മക്കാം വെക്കുന്നതും ആദ്യത്തെ വഞ്ചി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉപ്പാപ്പയായിരുന്നു 17 വയസ്സിൽ. തട്ടാമല തങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചെറുപ്രായത്തിന്റെ ഇതിൽ ഈ ഉദാരത്ത് സയ്യിദ് തങ്ങൾ അവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ഇജാസത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരികയും കാത്തു നിന്ന് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ഇജാസത്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞുപോയി. പാതിരാത്രിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്തുന്നു. അന്ന് ഉപ്പാപ്പയുടെ വളർത്തുവാപ്പയാണ്, മുറയ്ക്ക് മാമയാണ് തട്ടാമല തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനുഭാവൻ, ആ ഓരത്തുള്ള മക്കം. ആ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ ഉപ്പാപ്പ ചോദിക്കുക, അവർക്ക് മക്കളിൽ ഉപ്പാപ്പ ചോദിക്കുവാണ്, എവിടെ പോയാ വഴിക്ക് പോയല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ ഒരു ശിഫായിന്റെ ആയത്തുകളുടെ ഇജാസത്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി അൻത ഷാഫി അൻത കാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ ഇജാസത്ത് വാങ്ങാൻ ഞാൻ പോയത്. എടോ, ആരെങ്കിലും റീറ്റെയിൽ കടയിൽ പോയി വാങ്ങോ, ഹോൾസെയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപ്പാപ്പയുടെയും 13 വയസ്സിലാണ് ഈ ഇജാസത്ത് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഒരു മടയിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ഒരു ഇജാസത്തിന്റെ കോഴിക്കോടിന്റെ കൊല്ലത്തിന്റെ പാറപ്പള്ളിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാമനുഷ്യനുമായി സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അത്ഭുതകരമായ കറാമത്തുകളും ഒക്കെ ഒരുപാട്, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, മറ്റൊരു അവസരത്തിലാവാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇജാസത്തും വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ ലീവ് കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോടെന്ന് ലീവിന് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്, പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് അടുത്തറിയുള്ളവരാണ്, ഇത് മുത്തുഹബീബിന്റെ കുടുംബം, മുത്തുഹബീബിന്റെ കുടുംബം എത്ര വലിയ കുത്തുകായാലും ഒരു സയ്യിദിന്റെ താടിയാ വരിക, ചെന്ന് കയറുന്ന ഇടങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിലാണ് അവിടുത്തെ ഇജാസത്തിന്റെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ എനിക്ക് തുറന്നു തരിക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലും അല്ലാഹു തന്നു നിലത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവനും ഒരുപാട് പേരുടെ ദൈവം, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് വിശത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥ, അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുവാണ്. വിശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഇജാസത്തുള്ള മഹാനുഭാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അലിയാര് കുഞ്ഞു വൈദ്യരൊക്കെ കൈയൊന്ന് സ്തംഭിച്ചു പോയി ഇല്ലേ. നടക്കുന്ന കാര്യം നാട്ടുകാർക്ക് പലർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയില്ല. അവരുടെ 1ാമത്തെ വയസ്സിൽ ജുമഴയ്ക്ക് പോയി അവിടെ കടയിലിരിക്കുമ്പോൾ പറയുവാണ്, പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് പാമ്പ് കൊത്തിയിട്ട് മരിച്ചുപോയി എന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാത്രിയാ വന്ന് പറയണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാവിലെ വരാം, ജുമ കഴിഞ്ഞ് വരാം. ജുമ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ പോകുമ്പോൾ അടക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ എന്തോ തോന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ ഓതാം, ഈ കുഞ്ഞ് എവിടെയാണ് കൈ എടുത്തടിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ പറയും. ആ ഓതിക്കൊണ്ടിരുന്നു കുഞ്ഞ് കൈ എടുത്ത് തോളിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഒരു അടി അടിച്ചത്. ആ വെള്ളം ഓതി കുഞ്ഞിന്റെ വായിലോട്ട് സ്പൂണിൽ കോരി ഒഴിക്കാൻ പറയുകയും ആ കുഞ്ഞിൽ നിന്നും ആ ബ്ലഡ് വിഷം കടിച്ച് പാലിൽ തുപ്പുകയും ചെയ്ത അത്ഭുതകരമായി ആ കുഞ്ഞ് ഈ അടുത്താൻ മരണപ്പെട്ടത്. സാറ് 2 മക്കളെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അത് അത്ഭുതം. ഈ ഇടത്തിൽ കുത്തുബിക്കത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ മാസം കുത്തുബിക്കത്ത് നടക്കുക. കുത്തുബിക്കത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ കൊളത്തുപുഴയുള്ള അതിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളില്ലേ, നമ്മുടെ റബ്ബാറുസിയാരുടെ കൂടെ വന്ന നിസാർ സാർ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അദ്ദേഹം വലിയ സങ്കടത്തോടു കൂടി വരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ ആളെ പാമ്പ് കൊത്തിക്കിട്ട് 4 ദിവസമായി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ICUവിലാണ്. ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, മരണത്തോട് വല്ലതാണ്. ജീവനുണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല, ഉണ്ടെന്ന് പറയണമില്ല എന്ന് മരിച്ചെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നില്ല. അപകടാവസ്ഥ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉപ്പാപ്പാട് അതേ ജാസത്ത് വെള്ളം മോദി കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി പിറ്റെന്ന് ഡിസ്ചാർജായി എന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ടാ പോണെ സാക്ഷികൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ വിഷത്തിന്റെ വലിയ അത്ഭുതം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ആ ബറക്കത്തൊക്കെയും നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ച് ഒരുപാട് ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഒരു തഹജ്ജുദ് മുടക്കാൻ അത്ഭുതമായി മാറിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പാവരോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു അഭിമാനമായി പറയാൻ പറ്റും അന്നസീമാണ്. ഒരു അന്നസീമ പോലും മുടക്കാതെ വായിച്ചു ഷൗക്കത്ത് അലി ഉസ്താദിന്റെ ലേഖനങ്ങളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്ന കുഞ്ഞുകം വായിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വഫാത്താകുമ്പോൾ അട്ടിക്കിട്ടടുക്കി കൊണ്ടുപോയ കൂട്ടത്തിൽ പലതും അന്നസീമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് പേര്
ഒരുപാട് പേര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലരും പലവിധമായ മുറാദുകൾ, ഒരുപാട് യാസീൻ, ഒരുപാട് ഖത്മ, സ്വലാത്ത്, ദിക്ർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഉമ്മ അത് മാത്രം ഞാൻ വായിച്ച് കടന്നു പോവുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം 16 ലക്ഷം. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 3001, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 35,001, സൂറത്തുൽ കൗസർ 1201, സൂറത്തുൽ ഖദർ 2301, സൂറത്തുൽ ഫതഹ് 101. മുത്ത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബദരീങ്ങളും വഹീദീശയുടെ ജിലാതങ്ങൾ വലിയതുമോൾപ്പം അടക്കം ഓരോ യാസീൻ 112, ഇസ്തിഗ്ഫാർ 2 ലക്ഷം, താജ് സ്വലാത്ത് 1000, സ്വലാത്ത് 10 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതോടൊപ്പം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും ചെറിയ സ്വലാത്തുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 2-3 വരി ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അശ്റത്ത് ഒന്ന് പാടി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. ഉസ്താദ് 2 വാക്ക് 3 പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം പറയാനുള്ളത്, അടുത്ത വർഷം വന്ന എല്ലാവരും പരാതി പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളെല്ലായിടത്തും പോയി പരിപാടി ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ, പോയി പരിപാടി ഒന്ന് വിശാലമാക്കി ചെയ്താൽ എന്താ, ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കൾ വന്നവർക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമാകൂല. അടുത്ത വർഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റമദാനിന്റെ പ്രഭാഷണം ഇങ്ങനെ വരാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചത്. റമദാന്റെ പ്രഭാഷണം കൂടി ചേർത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റജബ് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിസ്തി തങ്ങളുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ്. ഒരുപാട് മുഹദ്ദിസീങ്ങളും ഒരുപാട് മുഫസ്സിരീങ്ങളും സ്വഹാബത്തും താബിഈങ്ങളും സാദാത്തികളും പല മഹാന്മാരും ജമാഅത്തുൽ ആഖിറിന്റെ 26 പടച്ചവനെ എന്നെ ഒരു മരണം നീ റജബിലേക്ക് ഭിന്നിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ റജബിൽ ഒരുപാട് മഹാന്മാർക്ക് നരകമോചനം കൊടുക്കുമല്ലോ, എനിക്കിതിൽ പെടാനാ എന്ന് പടച്ചവനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങി റജബ് 1 മരണപ്പെട്ട അത്ഭുതങ്ങളുള്ള പരിശുദ്ധമായ റജബാണ്. നമ്മൾ റമദാനിലല്ല കിടന്ന് പാടുപെടേണ്ടത്. റമദാൻ വിളവെടുക്കേണ്ട കാലമാണ്. ആ റമദാൻ അനുകൂലമാക്കുക. റജബിലെ ഇപ്പോഴേ ഇത് നമസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷിക മാസം, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ പുതുക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അടുത്ത മാസം സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷിക മാസം. ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകളുടെ മുത്തുനബിയിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയണം. അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം നമസ്കാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ നന്നാക്കി സ്വലാത്തിലൂടെ മുത്തുനബിയോടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ നേടിയാൽ ഇത് രണ്ടുമാകുമ്പോഴാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് പൂർത്തിയാവുക. അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ മുത്ത് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഈ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന റമദാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു അനുകൂലമാക്കി തരട്ടെ. അപ്പൊ നല്ല പരിപാടി വിശാലമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് 2-3 ആട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിട്ട് ആടാരെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഭീമാപ്പള്ളിയിലെ സഹോദരൻ സലീം സാഹിബ് അവരുടെ നമ്മുടെ കൊച്ചാപ്പ ഒരാൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഷാഫി സാഹിബ് ഒരാൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഞാനുണ്ടോ നമ്മുടെ ലുജൂബ് സാഹിബ് ഒരാൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഞാൻ അരി പറയാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അരി പറയാനായിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നാണ്. നമ്മുടെ അഹമ്മദ് ഭീമാപ്പള്ളി, നമ്മുടെ സുലൈമാൻ സാഹിബ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പെട്ടെന്നല്ലേ. ആ ഉമ്മ നമ്മുടെ വിശ്വാസമായ തങ്ങൾ, നമ്മുടെ തൻസീർ ഇവിടുത്തെ കുട്ടിയുടെ പിതാവാണ്, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഉമ്മമാരിൽ മറ്റും നമ്മുടെ നൗഫൽ സാഹിബ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഉമ്മമാരിലും മറ്റുമൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പറയാനുണ്ടാവും. പറയുക ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഈ സദസ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട CA ഉസ്താദിൽ നിന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചത് എല്ലാ സദസ്സിലും 1-2 തങ്ങന്മാർ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം തങ്ങന്മാരാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ തങ്ങന്മാരുമുള്ള ഒരുപാട് തങ്ങന്മാരുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ മജ്‌ലിസിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പരിഹാരം തരട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു ഹൈസലാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാവിധ ബറക്കത്തും അല്ലാഹു രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനവും തരട്ടെ. ഈ സദസ്സൊക്കെ വലിയ രോഗിയെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മുടെ സദസ്സിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്രാവശ്യം വളരെ വേദനിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ളൊരു കൈസ് കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ കടക്കൽ ഉസ്താദ് 2 പേരും എല്ലായിടത്തും എനിക്കൊന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലപ്പോഴും ഈ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ പോകാൻ കഴിയണില്ല. പക്ഷെ എല്ലായിടങ്ങളിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും സമയത്തിന് മുമ്പെത്തുന്ന അള്ളാഹു കൊടുത്ത വലിയൊരു ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. ഇവിടെ CA ഉസ്താദ് അടക്കം എറണാകുളത്ത് നിന്നും വന്നതാണ്. അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും ദീനി ഖിദ്മത്ത് ഖബൂലിയത്തുള്ളതുമാക്കി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. വലിയ റാഹത്തും തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അശ്റഫ നമ്മുടെ
يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أشرق البدر علينا يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مؤمن يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله ما رأينا العيسى عنا بالصلاة